عباد الله يا الله باروج الأمراض بشتوج التي تصيب الإنسان نزيا سون የሚያገኙ على نوعين በሁለት አይነት ናቸው أمراض تصيب الأبدان አካላትን የሚያገኝ በሽታ ومنها እሱም نفر إلى الطبيب ወደ ሐኪም ምንሸሽበት ነው فينظر الطبيب في ሐኪሙን الحال የሚመለከትና وينظر في الأعراض ሁኔታውን ተመልክቶ ويصف الدواء መድኃኒት ያዛል وعلى المريض በሽተኛው الأخذ بالأسباب ሰበቡን ማድረስ ይኖርበታል ومداومة أخذ العلاج መድኃኒቱን መከታተሉን حتى ማዘውተር يبرأ بإذن الله አላህ ፍቃድ እስኪድን ድረስ النوع الثاني ሁለተኛው አይነት أمراض تصيب القلوب ልቦችን የሚያገኙ በሽታዎች ናቸው وهي እሱም أشد فتكا ይበልጥ ጎጂ ነው وأشد خطرا አደጋቸውም የበረታ ነው من الأمراض التي አካላትን تصيب ከሚያገኙ الأبدان በሽታዎች የበለጠ لأنها ምክንያቱም تؤدي إلى خسارة እነዚያ الدنيا ለዱንያና وخسارة الآخرة ለአኺራ ኪሳራ ይዳርጋሉ لأنها ምክንያቱም لا تكتشف አይታወቁም إلا عند ساعات የጉዞ الرحيل ሰዓት ካልሆነ በስተቀር وساعات الاحتضار የሙጣረሞት ሰዓት فأمراض القلوب የልብ በሽታ من أشد الأمراض فتكا بهذه አደገኛ ነው الأمة ይሄ ኡማ ላይ ከመጣ በሽታዎች ውስጥ وتشخيص ዛሬ ደግሞ علاج الأمة اليوم የኡማው መድኃኒት መመርመሩ تشخيص ومعرفة مرضها በሽታውን መመርመርና قد ማወቁ وصفه النبي ነብዩ صلى الله ሰለላሁ عليه ዐለይሂ ወሰለም وسلم ገልጸውታል منذ ከመቶ مئات السنين ዓመታት በፊት حين قال እንዲህ ባሉ ጊዜ تتداعى عليكم الأمم ህዝቦች ይጠራሩባችኋል كما تتداعى الأكلة በለተኛ على ምግቡ ማዕድ قطعتها ላይ እንደሚጠራራው قلنا አልን أو من قلة እዛኔ نحن يومئذ ቁጥራችን يا አንሶ رسول ነው እንደ الله ያ ረሱላህ قال አሉ بل أنتم كثير ረንዲያውም ብዙ ናችሁ ولكنكم غثاء ነገር ግን እናንተ كغثاء እንደ السيل ጎርፍ ቆሻሻ ገለባ ናችሁ وليوشكن الله አላህም ያቀርባል أن ينزع من صدور ከጠላቶቻችሁ ልብ أعدائكم ውስጥ المهابة እናንተን መፍራት ሊያነሳ ويقذف في በእናንተ ልብ قلوبكم ውስጥ الوهن ደግሞ ዋህን ጥልባችኋል هذا هو المرض ይህ ነው በሽታው قلنا وما الوهن يا አልን رسول الله ምንድነው ዋህን ያ ረሱላህ قال حب الدنيا አሉ ዱንያን መውደድና وكراهية الموت ሞትን መጥላት ነው حب الدنيا ዱንያን ማፍቀርና وكراهية الموت ሞትን መጥላት ነው من الأمراض በሽታዎች التي ابتليت بها ኡማው الأمة ከተፈተነባቸው في ውስጥ أقصى الأرض በሩቁ ምድርም وفي ይሁን أدناها اليوم በቅርቡ مرض يقال له የሚባል በሽታ ነው طول الأمل ምኞትን ማስረዘም طول الأمل ምኞትን ማስረዘም ومن أطال الأمل ምኞቱን ያረዘመ أساء العمل ስራውን ያበላሻል الله يقول አላህም ይላል ذرهم ተዋቸው يأكلوا ይብሉ ويتمتعوا ያጣጥሙ ويلههم الأمل ምኞትም ያዘናጋቸው فسوف يعلمون በእርግጥ መጥፎ ፍጻሜያቸውን ያውቃሉ هذا من أشد الأمراض የዛሬ فتكا ኡማውን በጣም بالأمة اليوم ከሚጎዱ በሽታዎች ብርቱ كانوا ነበር يتواصون فيما بينهم በመካከላቸው بين ሲመካከሩ سابقا ቀደምት احرص على الموت ለሞት توهب ጓጓይ لك الحياة ህይወት ይሰጣል ይባባሉ واليوم ነበር ዛሬ ደግሞ الناس لا تبالي ሰዎች ደንታ أي የላቸው حياة تحياها ምንም አይነት ህይወት ይኑሩ المهم أنها تحيا بأي حال من ዋናው الأحوال በየትኛውም ሁኔታ يصبح መኖራቸው ነው المسلم ويمسي ሙስሊሙ ያነጋል ያመሻል ጭንቀቱ ዱንያና طعمها ሸቀጦቹ ብቻ يغدو ሆነ ويروح ይሄዳል ይመለሳል أجل دنياه ለዱንያው ሲል وهذا ይህ واضح ደግሞ ግልጽ ነው في صلاة الفجر عند በሱቢ ሰላት المسلمين ሙስሊሞች ዘንድ انظر بارك الله ተመልከት فيك ባረከላሁ ፊክ إذا أذن ሙአዚኑ المؤذن ونادى አዛን ሲል المنادي ተጣሪው ሲጣራ خرجت فئة قليلة ጥቂት ሰዎች ብቻ ይወጣሉ تبتغي ما عند አላህ الله ዘንድ ያለውን ክጀላ وآلاف مؤلفة በሺዎች የሚቆጠሩት ግን تغط في سبات በጥልቅ عميق እንቅልፍ ውስጥ ሆነው ታያለህ يا غافلا عن አንተ العمل ከስራህ የተዘናጋ وغره طول ምኞት الأمل ማስረዘም ያታለለ الموت يأتي ሞት بغتة ድንገት የሚመጣ ነው والقبر صندوق ቀብርም العمل የሥራ ሳጥን ነው ولكل مرض أعراض ለበሽታ ሁሉ ምልክት አለው تظهر على هذا المريض በበሽተኛው ላይ የሚታይ لطول الأمل ለምኞት ማስረዘም በሽታ أعراض منها ምልክቶች አሉት حب الدنيا ከዚያም ውስጥ ዱንያን መውደድና والجهل መሃይምነት ናቸው فإن المسكين ምስኪኑ إذا تعلق በዱንያ ላይ بالدنيا ከተንጠለጠለ تعلق بشهواتها በስሜቶቿ ላይ ከተያዘ أصبح من الصعب በሱ ላይ عليه أن ከባድ يفارقها ይሆንበታል እሷን መለየት إذا تعلق በሸቀጥ بالحطام ከተንጠለጠለ وتعلق بما في ዱንያ ውስጥ الدنيا ሳለ ከተንጠለጠለ أصبح من الصعب እሷን عليه መለየት أن ከባድ يفارقها ይሆንበታል وإذا ذكر እሱ الموت ዘንድ ሞት عنده ከተነሳ كره ያንን ذلك ይጠላል لأنه يقطع ምክንያቱም عليه እሱ ስሜቱን شهواته ይቆርጥበታል ويقطع عليه ጥፍጥናውን لذاته ይቆርጥበታል ويقطع عليه الاتصال ግንኙነቱንም ይቆርጥበታል الاتصال بدنيا ከዱንያ ጋር ያለውን ግንኙነት علمنا አስተምሮናል قرآننا ቁርአናችን وعلمنا نبينا ነብያችን صلى ሰለላሁ الله ዐለይሂ عليه ወሰለም وسلم አስተምረውናል كيف يكون ከዱንያ التعامل ጋር مع ያለን الدنيا ግንኙነት እንዴት መሆን እንዳለበት قال الله አላህ አለ مشبها هذه ይህችን ዱንያ الدنيا እያመሳሰለ ولعلك قرأت ምናልባት سورة ሱረቱል ካፍን ቀርተህ ከሆነ في جلوسك ሰላት قبل ከመቀመጥ الصلاة በፊት حين قال الله እንዲህ ሲል አላህ مصححا የሰዎችን مفاهيم አረዳድ الناس ሊያስተካክል مصححا የሰዎችን معتقدات እምነት الناس ሊያስተካክል واضرب لهم አውሳላቸው مثل الحياة የዱንያን الدنيا ህይወት ምሳሌ كماء እሷ أنزلناه ከሰማይ من እንዳወረድናት السماء ውሃ ናት
በእርሷም የምድር ብቃይ እንደተቀላቀለባት ከተዋበ በኋላ ደርቆ ነፋሶች እንደበተኑት አላህም በነገሩ ላይ ሁሉ ቻይ ነው። ሕይወት ማለት እቺ ናት። በውሃ የተመሰለች ምክንያቱም ውሃ በአንድ ቦታ ላይ ስለማይዘወትር ውሃ አንድ ቦታ ላይ አይረጋም። ውሃ ውስጥ የሰጠመ ይበሰብሳል። ውሃ ውስጥ የሰጠመ መበስበሱ አይቀርም። ለምንድነው ሱረቱል ካህፍ? ለምንስ ነው ከጁምዓ እስከ ጁምዓ? ምክንያቱም ግንዛቤን ታስተካክላለች፣ እምነትን ታስተካክላለች፣ ሰዎችን ከሰማይና ከምድር ጌታ ጋር ታገናኛለች። በሱራው መጀመሪያ ላይ አላህ አላለምን? እኛ በምድር ላይ ያለን ሁሉ አደረግን ለዱንያ ጌጥ፣ ማንኛቸው ስራው ያማረ መሆኑን ልንፈትናቸው። ይህን አልቀራህምን? እነዚህን አንቀጾች አልቀራህምን? እኛ በምድር ላይ ያለን ሁሉ ለእርሷ ጌጥ አደረግን፣ ማንኛቸው ስራው ያማረ መሆኑን ልንፈትናቸው። እኛም በእርሷ ላይ ያለውን በመጨረሻ በእርግጥ በቃ የሌለበት ሙልት አፈር እናደርገዋለን። እውነተኛ ህይወት እቺ ልንኖራት የሚገባው ገንዘብና ወንድ ልጆች የዱንያ ህይወት ጌጦች ናቸው። ቀሪዎቹ መልካም ስራዎች ጌታ ዘንድ በምንዳ በላጭ ናቸው፣ በተስፋም በላጭ ናቸው። ቢያስቡ ኖሮ ሰዎች ይገረማሉ፣ ስራቸውን ቢመረምሩ ባስተዋሉ። ዱንያ ተሻግረው ወደ ሌላ ይሄዳሉ። ዱንያ ለነሱ መሻገሪያ ናት። ኩራት የለም። የተቅዋ ሰዎች ኩራት ሲቀር ነገ ወደ መሰብሰቢያ ሲጨመሩ ሰዎች ያውቃሉ ተቅዋና በጎነት ከሚቆጠብ ነገር ሁሉ በላጭ እንደሆኑ። አላህ ጀለ ፊዑላ ይላል፣ እናንተ ሰዎች ሆይ የአላህ ቀጠሮ እውነት ነው። የዱንያ ህይወት አታታላችሁ፣ በአላህም ትዕግስት አታላይ ሸይጣን አይታላችሁ። ሸይጣን ለእናንተ ጠላት ነው፣ ጠላትም አድርጋችሁ ያዙት። ተከታዮቹን የሚጠራው የእሳት ጓዶች እንዲሆኑት ብቻ ነው። በዱንያ መንጠልጠል ከምኞት ማርዘም ምክንያቶች ነው። በዱንያ ከተጽናና በጣፈጮቿ ከተጽናና በሷና በሷ ውስጥ ባሉ ነገሮች ከተንጠለጠለ ሞት ሲወሳ በሱ ላይ ሞትን ማውሳት በጣም ከባድ ይሆናል። ምክንያቱም ይቆርጥበታል ጣፋጭ ስሜቱን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረውናል ከዱንያ ጋር ግንኙነት እንዴት ማድረግ እንዳለብን። እናቴም አባቴም ይሁንልዎትና አሉ፣ ዱንያ ለኔ ምን ናት? እኔና ዱንያ ምሳሌያችን እንደ መንገደኛ ነው፣ በዛፍ ጥላ ስር ተጠለለ የሆነ ሰዓትን፣ ከዚያም ትቷት ሄደ። የሆነ ሰዓትን ከዛም ጥሏት ሄደ። ከዛም ማስተማሩን ከዱንያ ጋር እንዴት መሆን እንዳለብን የዑመር ልጅ ዱንያ ላይ እንደ ባይተዋር ሁን ወይም እንደ መንገደኛ። ማን ነው መንገደኛ ወንድሞች? መንገደኛ ያ ገንዘብ የሌለው፣ አገር የሌለው፣ ቤተሰብ የሌለው፣ ዘውትር ቤተሰቦቹን የሚናፍቅ፣ ወደ አገሩ መመለስ፣ ወደ መኖሪያ መመለስ የሚናፍቅ መንገደኛ ሁኔታ እንዲህ ነው። የመንገደኛ ሁኔታ ባይተዋር ቤተሰቦች የሌሉት፣ ሀገር የሌለው፣ ዘውትር ቤተሰቦቹ ጋር ለመመለስ የሚናፍቅ ከባይተዋር ባህሪያቶች እሱ በግንባታ አይፎካከርም። እቃው ጥቂት ነው፣ ስንቁ ትንሽ ነው፣ ከዱንያ የሚወስደው ትንሽ ነው። ምክንያቱም ጉዞ ላይ ነው። ሁኔታችንን ተመልከችም። ሰዎች በግንባታ ላይ ያላቸው ፍክክር። አቡ ሐሚድ አልገዛሊ ረሂመሁላህ ይላል በግንባታ የታሰበው 4 ግድግዳዎች ነው። ትንሹም ትልቁ የምታስጠጋ የምትጠብቃቸው ከበጋ ሙቀትና ከክረምት ብርድ ከሰዎች እይታ። ይሄ ነው የሚፈለገው ከግድግዳዎቹ። ተመልከት ባረከላሁ ፊክ። ገንዘቦች ይፈጻሉ፣ ገንዘቦች ይወጣሉ በገንዘብ ግድግዳን ለማስዋብ፣ ጣራዎችን ለማስጌጥ። ሱብሃንአላህ። አላህ አለ ለእናንተ በአላህ መልእክተኛና መልካም አርአያ ያላችሁ። እሳቸው ዱንያ በሙሉ የተሰጣቸው ናቸው። ሐሰን አልበስሪ ይላል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ገባው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቱ በኋላ
لم تتغير هي على ምንም አልተቀየረም ራሱ ነው እጄን አነሳው ቦታው ላይ ጣራውን ነካው ግድግዳውን ተመለከትኩ እቃውን ተመለከትኩ ግድግዳው ከጭቃና ከተምር እንጨት ነው ርዝመትና ስፋቱን ተመለከትኩ ከጥቂት ሜትር አይበልጥም እሳቸው ዱንያ በሙሉ የተሰጣቸው ናቸው ዱንያ በሙሉ የተሰጣቸው ናቸው እሳቸው ዑመር እሳቸው ዘንድ ይገባል ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ ምንጣፉ ጎናቸው ላይ መስመር ሰርቶ ያገኛል ዑመር አዝኖ ያለቅሳል ይላልም እናቴም አባቴም ፊዳ ይሆንልዎ እርሱ ከሰዎች ሁሉ ዘንድ የተወደዱ ኖት የፋሪስና የሩም ንጉሶች ባህር ያጌጣሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት ዑመርን እያረሙት ዑመር ሆይ ደስ አይልህምን ዱንያ ለነሱ ስትሆን ለኛ አኺራ ስትሆን ዑመር ሆይ ደስ አይልህምን ዱንያ ለነሱ ሆነ አኺራ ለኛ ስትሆን ከዱንያ ጋር እንዴት ነበር የተጠቃቀሙት እሳቸው አይሻ ትላለች ወሬ ያልፋል ከዛም ወሬ ያልፋል ከዛም ወሬ ያልፋል በነብዩ ቤት ውስጥ እሳት እንኳን ሳይለኮስ ወሬ ያልፋል ከዛም ያልፋል ከዛም ያልፋል በነብዩ ቤት ውስጥ እሳት እንኳን ሳይለኮስ አልኩ አክስቴ ሆይ ምንድነው ምግባችሁ አለች ሁለት ጥቁሮች ተምርና ውሃ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰቦች የገብስ ዳቦ እንኳን 3 ቀን በተከታታይ ጠግበው በልተው አያውቁም ፋጢማ በሆነ ወቅት አንድ ጊዜ ዳቦ ትጋግራለች ለአባቷ ቁራሽ ዳቦ ይዛላችሁ ትመጣለች ይበሉና ይላሉ ወላሂ ፋጢማ ሆይ 3 ቀን ሙሉ አባትሽ ሆድ ውስጥ ምግብ አልገባም ነበር እንዲህ ነው የኖረው ባይተዋሩ ባረከላሁ ፊክ እንደዚህ ነው የኖሩት አላህ ዘንድ ያለውን የሚከጅሉት አላህ አስመረጣቸው መልእክተኛና ንጉስ ከሚሆኑና መልእክተኛና ባሪያ ከሚሆኑ ብሎ ጅብሪል መጣና አላቸው እኔ ጋር የተራራ መላእክት አለ የመካን ተራሮች ወደ ወርቅና ብር ይቀይርልሃል ከፈለክ ያ ሙሐመድ አላህ ንጉስና መልእክተኛ ያድርጎታል ከፈለጉ ደግሞ መልእክተኛና ባሪያ ያድርጎታል ባርነትና መልእክተኝነትን ከመሸገም ጋር ምረጡ ባሪያና መልእክተኝነት አሉ ባሪያና መልእክተኝነትን መርጣለሁ አሉ አንድ ቀን ጠግብና አላህን አመሰግናለሁ አንድ ቀን ራብና الله أنا مسجنا فماذا غيرت الأمة أمة كساتشو بحالا من كيرو يقول سعيد بن المسيب رحمه الله انديلا لما هدمت بيوت የነብዩ ቤቶች ሲፈርሱ አልቃሽ አላየሁም መስጂድ ውስጥ ከዚያ ቀን እንዳየሁት በነብዩ መስጂድ ውስጥ አልቃሽ አላየሁም የዛን ቀን እንዳየሁት የሚሆን ليتهم أبقوها ምን አለ ባላፈረሱት ምን አለ ባላፈረሱት حتى تأتي الأمة من مشارق الأمة ከምስራቁም ከምዕራቡም ምድር መጥቶ እንዲያያቸው የነብዩ ህይወት እንዴት እንደነበር እንዲመለከቱ እሳቸው ናቸው ያስተማሩ መንገደኝነትን ያዘዙ መንገደኝነትን እንደዚህ በዚህ ህይወት ውስጥ ምኞትን ማስረዘም ትልቁ ምክንያት ዱንያን መውደድ ነው እሱም አደገኛ በሽታ ነው ያ የመጀመሪያዎቹ ያቃተው የመጨረሻዎቹንም የሚያቀስ የምኞትን ማስረዘም ምክንያቶች ውስጥ ባረከላሁ ፊክ ማህይምነት ነው የዚችን ህይወት እውነተኛና ማንነት አለማወቅ እያንዳንዳችን ልናውቅ የሚገባው እውነታ ነው እኛ በዚች ዱንያ ላይ እንግዳዎች ነን እኛ ወደ ጉዞ ጫፍ ላይ ነን ጉዞ ረዘመም አጠረ እንግድነት ዘመኑ ምን ያክል ነው አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው የእንግድነት ጊዜው ምን ያህል ነው ከአላህ ውጭ የሚያውቅ የለም ጀለ ፊዑላ በብዛት መፎካከር ጌታችሁን ከመገዛት አዘናጋችሁ መቃብር እስክትጎበኛችሁ ድረስ አለማወቅ ምኞት ማራዘም ትልቅ ምክንያት ወጣቱ ባለማወቁ በወጣትነቱ ይተማመናል በወጣትነቱ በኃይሉ ይተማመናል ይሄ ምስኪን ረሳ እንዴ ከሚሞቱ ብዙዎች ወጣቶች መሆናቸው አብዛኞቹ ሟቾች ወጣቶች መሆናቸው ረሳ እንዴ ከቀናቶች በፊት ደብዳቤ ተላከልኝ ጸሐፊው ይላል ወጣሁኝ ዛሬ አሱር ላይ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ጎረቤቶች አዲስ ልጅ ተወልዶላቸው ሌሎቹን ደግሞ ላጽናና ሄድኩ ልጆቹን አንዱ ስለሞተባቸው አልኩኝ እንዲህ ነው የህይወት ህግ ሰዎች ይወለዳሉ ሰዎች ይሞታሉ ለአላህ ህግ መለወጥን አታገኝም ለአላህ ህግ መቀየርን አታገኝም ሱብሃንአላህ ሟቾችን እንቀብራለን ሟቾችን እንሸኛለን አንገሰጽም እናስባለን ሞት በሌሎች ላይ ተጽፎ በእኛ ላይ እንዳልተጻፈ ሳቢት አልበናኒ ነበር
ከጀናዛ ጋር ስንሄድ ተሸፋፍኖ የሚያለቅስ እንጂ አናይም ነበር ከጀናዛ ጋር ስንሄድ ተሸፋፍኖ የሚያለቅስ እንጂ አናይም ነበር ማንን እንደምናጽናና እንኳን አናውቀው ነበር ካልቃሹ ብዛት ተመልከት ዛሬ ጀናዛዎቻችን ላይ የሚስቁና ፈገግተኛ ሰዎችን ታያለ በቀኝም በግራ ተመልከት ዛሬ ጀናዛዎቻችን ላይ ደሞ በጣም የሚገርም ነገር ሞት ካልሆነ ጸባያችን የሚቀይር ባህሪያችንን የሚያስተካክል ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ጋር ለመገናኘት ዝግጁ የሚያደርገን የትኛው መካሪ ነው የሚመክረን የትኛው መካሪ ነው የሚመክረን ሞት ካልሆነ ህይወታችንን የሚቀይረው ወጣቱ ወጣትነቱ ላይ ይተማመናል ይህ ምስኪን ረስቷል እንዴ ብዙዎች የሚሞቱት ወጣቶች መሆናቸውን ይህ ምስኪን ረስቷል ከመዋቾቹ አብዛኞቹ ወጣቶች መሆናቸውን አንድ ሽማግሌ እስኪሞት ድረስ በዚህ ሽማግሌ እድሜ ውስጥ ስንት ወጣቶች ይሞታሉ ስንት ወጣቶች ይሞታሉ ህፃናቶች ልጆችና አዋቂዎች ትልቁ ሽማግሌ በጉልበቱ ላይ ይተማመናል በጤንነቱ ላይ ይተማመናል ነገ አስተካክላለሁ ነገ መስጂድ ዘወትራለሁ ይሄን ጉዞ ስጨርስ ይሄን ቤት ስጨርስ ይህ ምስኪን አይወገድም ራሱን ተስፋ ከመስጠት ከማንጓተትና ማዘግየት ሞት እስከሚመጣበት ድረስ በድንገተኛ ሁኔታ ዑለሞች ሁሉ ተስማምተዋል ዑለሞች ሁሉ ተስማምተዋል ሞት እንደሆነ የተገደበ ቦታ እንደሌለው የተገደበ ጊዜም እንደሌለው የተገደበ እድሜ የተገደበ ምክንያትም ድንገት ይመጣባችኋል وأنتم لا تشعرون እናንተ ሳታውቁ ያልቁ والموت ما منه ملاذ እሱ ሞት ነው ማምለጫና መሸሻ የሌለው አንዱ ሲነሳ ከቃሬዛው ይጫንበታል ሌላኛው አይን ያለው ያየዋል በርግጥ መሆኑን እውነታውን እኛ ግን በርግጥ ያየነው እንደሚያስተባብልነን ለአላህ ስሞታ እናቀርባለን የልባችን ድርቅና የሞት መካሪኛ ዘንድ ሁሉ ቀን እየመከረን ተስፋ እናደርጋለን ውጤቱንም እንከጅላለን ግና ሞት ተስፋ ከምናደርገው የቀረበ ይሆናል ሶስት ሰዎች ተቀምጠው ስለምኞት ማስረዘም ያወራሉ ሶስት ሰዎች ተቀምጠው ስለምኞት ማስረዘም ያወራሉ የመጀመሪያው አለ እኔ እንደሆንኩ ተስፋዬ አጭር ነው እኔ እንደሆንኩ ተስፋዬ አጭር ነው አሉ ተስፋህ ምንድነው ያንተ ወላሂ ወራ አይመጣም ቀጣይ ወር አልደርስበትም እያልኩ ቢሆን እንጂ ጓደኛው አለ ወር መቀመጥን ታስባለህ تؤمل أن تعيش ور لمنور تسفى تترقله والله هي تسفى رجم نو لولتنيو تبالي أنت تسفى والله إني عند جمعة الدرسم إلا قلت لا أدرك الجمعة جمعة على جنيوم بينجي والدنيا ولو عند مولوس همنت لمنور تسباله والله إهم رجم من يوتنو والله إهم رجم من يوتنو كن في الدنيا دنيا لين دبي توارهون ወይም እንደመንገደኛ ابن عمر ይሄንን በህይወቱ ተጨባጭ በሚዳስስ መልኩ ያረጋግጥ ነበር ይላል ካነጋ ምሽትን አጥብቅ ካመሸህ ደግሞ ንጋትን አጥብቅ ከህይወትህ ላይ ለሞትህ ያዝ ከጤናህ ለበሽታ አንተ እኮ የአላህ ባሪያ ሆይ አታውቅም ነገ ሰማይ ማን እንደሚሆን ይህ ወርን ተስፋ ያደርጋል ይህ ደግሞ ሳምንትን ተስፋ ያደርጋል ሶስተኛው አለ ተስፋችሁ ረጅም ነው ተስፋችሁ ረጅም ነው قالوا ያንተስ ተስፋ ምንድነው አለ والله አንድም ትንፋሽ አልስብም መልሽ እንደማልተነፍሰው ያስብኩ ቢሆን እንጂ والله አንድም ትንፋሽ አልስብም الا ظننت اني لا ارد እንደማልመልሰው ያስብኩ ቢሆን እንጂ علي رضي الله عنه አሉ በጣም የምፈራላችሁ ሁለት ነገሮች ተስፋን ማስረዘምና واتباع الهوى سميت المكتل اما طول الامل فينسي الاخره تسفان مسرزم اخران يسرسل اما طول الامل تسفان مسرزم فينسي الاخره اخران يسرسل اما اتباع الهوى فيصد سميت المكتل دغمو حقن ያግዳል ራሳችሁን መርምሩ ከመመርመራችሁ በፊት ስራችሁን መዝኑ ከመመዘናችሁ በፊት ሐቡብ الفارس ይላል ለቤተሰቦቹ ዛሬ ከሞትኩ እገሌ ዘንድ ሂዱና ይጠበኝ እገሌ ዘንድ ሂዱና ይከፍነኝ ይሄን አድርጉ ይሄን ፈጽሙ ህልም አይተህ ነው እንዴ ተባለ አለ አይደለም በየቀኑ እንደዚህ ይል ነበር ሁሉ ቀን እንዲህ አይነት ንግግርን ይናገር ነበር صفوان بن سليم አላህ ይዘንለትና መስጂድን አይለይም ነበር
وإذا أراد الخروج ከመስጂድ መውጣትን ሲፈልግ ያለቅሳል فقيل له ما الذي ምንድነው የሚያስለቅስ ተባለ قال أخاف ألا أرجع አለ ዳግመኛ መለስ ይመስለኛል أخاف ዳግመኛ ألا أرجع የማልመለስ ይመስለኛል وكان آخر يقول ሌላኛው ይል ነበር والله መኝታን አልተኛሁም ሞቼ ደግሜ እንደማልነቃ ያሰብኩ ቢሆን እንጂ መኝታን ተኝቼ አላውቅም እንደማልነቃ ያሰብኩ ቢሆን እንጂ عجبت من ثلاثة በሶስቱም ተገረምኩ قال سلمان الفارسي ይላል عجبت من ثلاثة በሶስቱም ተገረምኩ ضاحك በሚስቅ مؤمل للدنيا ዱንያን ተስፋ በሚያደርግ ሞት ግን የሚፈልገው مؤمل للدنيا ዱንያን ተስፋ የሚያደርግ ሞት እየፈለገው በሙሉ አፉ የሚስቅ አያውቅም ጌታ ወዶለት ይሆን ወይስ ተቆጥቶበት مر شيخ አንዴ ሼኹል እስላም በተሰበሰቡ ሰዎች ዘንድ አለፉ ወንዶች ልጆችና ይስቃሉ ይዘፍናሉ ከነሱ ጋርም ክራርና ሙዚቃ አለ አሏቸው إن كان هذا طريق الجنة ይሄ ጀነት መንገድ ከሆነ فأين هو طريق النار ታዲያ ታለ የእሳት መንገድ إن كان هذا هو طريق ይሄ ጀነት መንገድ ከሆነ فأين هو طريق النار የእሳት መንገድ የታለ ይታያል ምልክቶች ምኞትን ማጠር ለስራ በመቻኮል في المسارعة إلى الخير ለበጎ ነገሮች በመሽቀዳደም يظهر قصر الأمل ምኞቶች ማሳጠር ይታያል ብዙዎች ምኞቱ አጭር እንደሆነ ይሞግታል ነገር ግን ስራው ንግግሩን አያረጋግጥም እውነትህን ንገረኝ እስኪ አንተ እውነተኛ ከሆንክ ምኞት አጭር ከሆነ ዛሬ ፈጅር የት ነው የሰገድከው إن كنت صادقا እውነተኛ ከሆንክ ዝግጁ መሆንን የምትሞግት ከሆነ መዳንን የምትፈልግ ከሆነ ሰበቡን የምታደርስ ከሆነ ዛሬ ፈጅርን የተሰገድ ትፈልጉት ما هي حاجيات ምንስ ነው የሚያስፈልጋችሁ فأملوا عليه الطلبات የሚፈልጉትን ዘረዘሩለት ይሄንን እንፈልጋለን እንዲህ እንፈልጋለን ያንን እንፈልጋለን እያሉ قال አለ ساعة واحدة አንድ ሰዓት ብቻ ጠብቁኝ እናንተ ጋር ደርሳለሁ مرت الساعة ሰዓቱ አለፈ والساعة الثانية ሁለተኛው ሶስተኛው ሰዓት አለፈ 3 ساعات ሶስት ሰዓት በተከታታይ አለፈ ከዛም አራተኛው ድምፁ አልተሰማም قبيل المغرب ከመግሪብ በፊት ቀደም ብሎ አንድ ደዋይ ከሆስፒታል ደወለና አላቸው ለቤተሰቦቹ አላህ በገሌ ላይ ምንዳችሁን ያብዛላችሁ عظم الله أجركم بفلان والله በደንብ አውቀዋለሁ የዚህን ስልክም ታሪክ በደንብ አውቃለሁ سأصل إليكم عند ساعات بوهالا كنانت درسالو فمرت الساعة ساعات አለፉ ولم يظهر له ድምፁ አልተሰማም قبيل المغرب ከመግሪብ በፊት ቀደም ብሎ አንዱ ደወለና አላቸው አላህ እገሌ ምንዳችሁን ያብዛላችሁ في ساعة خروجه የሚወጣበት ሰዓት በሚወጣበት ሰዓት ከስራ ቦታው ارتطمت سيارته بسيارة መኪናው ከሌላ መኪና ጋር ተጋጭታ ህይወቱ አለፈ السؤال الذي أسألك إياه እኔ የምጠይቅህ ጥያቄ السؤال የምጠይቅህ الذي أسألك إياه ጥያቄ هل كان يظن ያስብ ነበር እንዴ رفع سماعة የስልክ ማዳመጫውን ሲያነሳ أنها آخر مكالمة بينه وبين በሱና በእነሱ መካከል የመጨረሻ ንግግር እንደሆነ أسألكم بالله العظيم በታላቁ አላህ ጠይቃቸዋለሁ كانوا يظنون ያስቡ ነበርና يملون عليه የሚፈልጉትን ሲዘረዝሩለት የፈለጉት ነገር እንደማይደርሳቸው እንዴውም የሚፈልጉትን ነገር የሚይዘው እንደማይደርስ هل خاطبت نفسك ራስን አንድ ቀን እንኳን ናግረ ታውቃለህ አንተ ጧት ስትወጣ قلت لعلي لا ارجع الى البيت مره ምናልባት ወደ ቤት ሁለተኛ ላልመለስ እችላለሁ ብለህ هل خاطبت نفسك ራስን አናግረ ታውቃለህ አንድ ሌሊት ምናልባት ستكون اخر ليله በህይወትህ የመጨረሻ ሌሊት ልትሆን ትችላለች ብለህ الى متى እስከ መቼ እስከ መቼ ትዘናጋለህ ትቦዝናለህ አብዛኛው እድሜ እየባከነ ማን ነው እስኪ ከኛ ውስጥ ሲያነጋ ለራሱ እንደማያመሽ የሚነግረው ማን ነው ከኛ ውስጥ እስካመሸ ለራሱ እንደማያነጋ የሚነግረው ተስፋውን እንጥላለን ውጤቱንም እንከጅላለን ምናልባት እኮ ሞት ከምንመኘው የቀረበ ሊሆን ይችላል ዘይድ ብን አብዱራህማን ከጓደኞቹ ጋር ተቀመጠ ከነሱ ውስጥም አንድ ዝንጉ አለ ዝንጉነቱ الله እንጂማ ያውቅ አለ የገሌ አባት ሆይ والله الذي لا اله الا هو ለክኛን የሚያናግር ነው ይመስላል አለ የገሌ አባት ሆይ አንተ ያለህበት ሁኔታ ልትሞትበት ያስደስታልን الحاله التي انت عليها አንተ ያለህበት ሁኔታ ብትሞትበት ያስደስታል በፍጹም አለ
قال هل نويت ይህን ሁኔታህን ለመቀየር አስበሃልና አለ ብትሞትበት በሚያስደስትህ አለ مشتاقت نفسي ነፍሴ ገና አልናፈቀችም قال وهل تضمن አለ ዋስትና አለህ لا يأتيك መለከል ሞት በዚህ ሁኔታ ላይ እንደማይመጣብህ የለኝም አለ قال وهل بعد هذه አለ ከዚህ ሀገር በኋላ ሌላ የምትሰራበት ሀገር አለን የለም አለ قال والله ما رأيت عاقلا والله በዚህ ሁኔታ የሚደሰት አስተዋይ አላየሁም والله ما رأيت عاقلا አንድም አስተዋይ አላየሁም በዚህ ሁኔታ የሚደሰት ይህ አይደል እንደ ዛሬኛ ያለንበት ሁኔታ أليس هذا هو حال الكثير ዛሬ ብዙዎቻችን ሁኔታ ይህ አይደለም تخلف عن الصلوات ከሰላት መቅረት واقتراف للمناهي ክልክሎችንና ውግዞችን መዳፈር እድሜያቸው በቻናሎችና በስክሪኖች ፊት ያለቀ متى نعرف قيمة الأعمار መቼ ነው የምናውቀው የእድሜን ዋጋ حتى إذا جاء أحدهم الموت አንዳችን ሞት ከመጣብን ጊዜ قال ربي ارجعون ጌታ ይመልሰኝ لا نعرف قيمة الأعمار የእድሜን ዋጋ እናውቅም إلا إذا انتهت الآجال ጊዜዎች ሲያልቁ እንጂ وانقضت الأعمار እድሜዎችም ሲቋጩ እንጂ ይጣራሉ ከፍ ባለ ድምጽ ይጣራሉ ከፍ ባለ ድምጽ ጌታ ይመልሱኝ ይያሉ ግን አይመለስላቸው ግርዶሽ ተጋረደ በእነሱና በሚፈልጉት መካከል አንተ የአደም ልጅ ሆይ የሶስት ወቅቶች ልጅ ነህ አንተ የአደም ልጅ ሆይ የሶስት ወቅቶች ልጅ ነህ ያለፈ ጊዜ ውስጧ ባለው ሁሉ እሷ ውስጥ የተጻፈው ሁሉ ተጽፎብሃል ወይ አንተ ላይ ወይ ባንተ ላይ የሚመጣው ጊዜ ትድረስበት አትድረስበት አታውቅም አንተ የሷ ሰው አይደለህም የምትኖራት ጊዜ አንተ የዛች ወቅት ልጅ ነህ የምትኖራት ያለች ጊዜ ያቺ ያለፈች ጊዜ በውስጧ ሁሉን የጻፈች የምትመጣው ጊዜ አንተ በሷ አታውቅም አንተ የአሁን ልጅ ነህ አንተ የአሁን ልጅ ነህ